देखो, हमारा देश विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है। हमारे देश का कोऑपरेटिव सेक्टर विश्व के कॉरपोरेट सेक्टर को टक्कर दे सके, ऐसे अच्छे काम ये मिल्क सेक्टर में हो रहा है। ਦੁੱਧ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਔਰ ਦੋਗਲੀ ਗਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਦਾ ਸੀਮਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣਗੇ। मेनली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो हमने वैक्सीन डेवलपमेंट में डायग्नोस्टिक जो पशुओं की बीमारियाँ होती हैं उनके लिए वैक्सीन, खास करके स्वाइन फीवर, पिग डिजीज़ के लिए, स्वाइन डिजीज़ के लिए 2-3 वैक्सीन का, कई डायग्नोस्टिक हैं। इसके साथ साथ आजकल मैं पोल्ट्री डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। पोल्ट्री इंस्टीट्यूट का निदेशक हूँ मैं, तो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। ਗੜਵਾਸੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਐਂਡ ਐਨੀਮਲ ਸਾਇੰਸਿਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 21ਵੀਂ ਐਨੂਅਲ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਮ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਔਨ ਐਨਹੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲਸ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਡਿਬੇਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਇਨੋਗਰਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡੇਅਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਔਨ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਵਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਡੇਅਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਉੱਪਰ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਵਾ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। देखो, हमारा देश विश्व में दूध उत्पादन में नंबर 1 पर है। हमारे देश का कोऑपरेटिव सेक्टर विश्व के कॉरपोरेट सेक्टर को टक्कर दे सके, ऐसे अच्छे काम ये मिल्क सेक्टर में हो रहा है। इसी के चलते इसी हमारे कार्यक्रम के अंदर किसी भी प्रकार का विघ्न करने का या इसको बदनाम करने का कोई प्रयास करेगा, उसके सामने सख्ती से काम लिया जा रहा है और सख्ती से लिया जाएगा। सर, मोबाइल वेटरनरी की बात की थी, वो सिर्फ पंजाब प्रांत में शुरू किया जाएगा या पूरे देश में और प्रांतों में शुरू? भारत सरकार की सभी योजनाएं पूरे देश के लिए हैं। पंजाब सरकार को भी हमने मंजूर करके रखे हैं। पंजाब सरकार से मैंने अनुरोध किया है, मुझे फिगर याद नहीं है मगर आई थिंक 70 मोबाइल वेटरनरी यूनिट मंजूर किए हैं और ये भी सारे देश के लिए हैं, पंजाब के लिए भी है। हेल्पलाइन नंबर कब शुरू हो जाएगा जो आपने बताया? वो पंजाब सरकार को मैंने बताया है। हमारे माननीय मंत्री जी सरदार गुरमीत सिंह जी यहाँ मौजूद ही हैं और थे, वो जल्द से जल्द इनको लागू करेंगे। है, साइटेशन है और 51,000 रुपये का चेक मिला हुआ है इसमें। सर, किस क्षेत्र में आपने जो ये उपलब्धि हासिल की है? मैं मेनली माइक्रोबायोलॉजिस्ट हूँ, तो हमने वैक्सीन डेवलपमेंट में डायग्नोस्टिक जो पशुओं की बीमारियाँ होती हैं उनके लिए वैक्सीन, खास करके स्वाइन फीवर, पिग डिजीज़ के लिए, स्वाइन डिजीज़ के लिए 2-3 वैक्सीन का, कई डायग्नोस्टिक हैं। इसके साथ साथ आजकल मैं पोल्ट्री डेवलपमेंट में काम कर रहा हूँ। पोल्ट्री इंस्टीट्यूट का निदेशक हूँ मैं, तो बैकयार्ड पोल्ट्री के लिए हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। और उसमें क्योंकि हमारे यहाँ जो पोल्ट्री है वो जो इंटेंसिफाइड फार्मर हैं, जो बड़े फार्मर हैं, वो तो अपना मैनेज करते हैं। जो छोटे किसान हैं और जिनके पास साधन कम है, वो बैकयार्ड में घर के पिछवाड़े मुर्गी पालते हैं। तो पूरा संस्थान हमारा उसी पर काम कर रहा है लगातार। ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਕਲੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਲ ਪਊਗੀ। ਔਰ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਢੋਆ ਢਵਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਹਦੇ ਲਈ
ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਵੀ ਆਏ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਤੇ ਉਹ ਡੈਲੀਗੇਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੁੱਧ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਹੋਰ ਵਧਾਈ ਜਾਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਮੋਹਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਲਾਨ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁੱਧ 'ਚ ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੋਹਰੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਨਸਲਾਂ, ਮੁਰਾ ਨਸਲ ਹੈ, ਨੀਲੀ, ਰਾਵੀ ਔਰ ਦੋਗਲੀ ਗਾਂ, ਉਸ 'ਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਲੋੜ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸਰਚ, ਉਹਦਾ ਸੀਮਨ, ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਉਹਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਲ ਚੱਕਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਨਕਲੀ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਵਟੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਖਿਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਜਾਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਏ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਲਤ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਰ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ? ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਵੈਟਨਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੂੰ ਓਵਰਆਲ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਵਧਾਵਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਆਪਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਇਹਦੇ ਵਧੀਆ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਏ ਸੀਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਝ ਡਿਮਾਂਡ? ਹਾਂ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੋ ਮੰਗਾਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਹੂ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਔਨ ਐਨਹੈਂਸਿੰਗ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਜੋ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, 21ਵੀਂ ਐਨੂਅਲ ਕਨਵੋਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀਗੀ ਸੀ, ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਮੰਤਰੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਔਨ ਇਨਹੈਂਸਮੈਂਟ ਆਫ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵਿਟੀ ਆਫ ਡੇਅਰੀ ਐਨੀਮਲਸ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਸੂਬੇ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਸ਼ ਵਾਸਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ, ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਲਾਈਵ ਨਿਊਜ਼।